नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा किछि सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय रे। एमिति किछि प्रश्न आज ये वीडियो रे कहिबी जार उत्तर अति दुर्लभ। प्रथम प्रश्न होछि आश्लेय शर्मांकर प्रश्न, पूजा समय रे ठाकुरंक मुंडरू फूल खसिबा न्याचुराल ना ता पई किछि ट्रिक अछि? वर्षे तलर गोटे आखि देखा कथा कहूछि। वर्षे तलर कथा, गोटे पिला से आमर ब्रह्मपुर साइट्रु आसीथिले, तांको ऊपर बारंबार गुणीगारी होउथला, पेषण होउथला बोली से आसथिला मा आश्रम को तंत्र काट करैया पईका। से मध्य किछिटा साबर मंत्र शिखिथिले, जानिथिले। तांको संगे मोर डिस्कशन चलला, कथावार्ता चलला। सेतळकु तांकर मुंड फुंड सब बिंधा हुए, तांकर मुंड एकदम भारी भारी लागे। से जोग साधना करूथिले, जार साइड इफेक्ट तांको देखिया को मिलिथिला। अनेक साबर मंत्र से जानिथिले। से कथावार्ता भितर कहिले कि गोटे मंत्र अछि, से मंत्र बल रे मंदार फूल को चलै दियंती। एटा स्पष्ट आखि देखा कथा कहूछि। से खाली कहिदेले सेया नुहे, रियलिटी एटा। साबर मंत्र अनेक शिखिथिले, हेले पेषण एते भयंकर होउतला जे साबर मंत्र ही तांकर काम करू नथिला। एणु से बाध्य होइकि हम आश्रम को आसीथिले। गोटे रातिर पूजा रे तांको ऊपर तंत्र मंत्र प्रभाव को पूर्णतः हटैकि गुरु दीक्षा दिया होइथला। आ ता परे परे तांकर देह सुस्थ होइथला। एइथरु गोटे कथा स्पष्ट जे मंत्र द्वारा जदि फूल चलै परछंती तबे ठाकुरंक मुंडरे थुआ होइथिबा फूल खसिबा किछि नुआ कथा नुहे। किंतु जदि आपण को मंत्र जना नाही आ आपण सेमती पूजा पाठ न्याचुराली करछंती आ फूल खसुची, ता माने यार अर्थ हेउची देवी देवता पूर्णतः आपण को ऊपर प्रसन्न अछंती एवं शुभ आशीर्वाद दउछंती। नेक्स्ट कुणाल मल्लिकंकर प्रश्न, से लिखिछंती जदि केही गुरु दीक्षा नेई नाही ताहले से बटुक भैरव साधना करि परिबो कि? देखो साधनार मार्ग टिके भिन्न। साधना क्षेत्र में अनेक परीक्षा हुए, अनेक कष्ट सहिबा को पड़े। जप करिया को पड़े, तप करिया को पड़े, ध्यान लगेया को पड़े, होम आहुति देवा को पड़े, तांत्रिक विधि विधान माध्यम रे न्यास करिया को पड़े। अंग न्यास, कर न्यास, हृदय आदि न्यास, ऋषि आदि न्यास, वर्ण आदि न्यास, मातृका न्यास, एमती बहुत प्रकार जिनिस अछि। जदि आपणक मन में जाग्रत होउची बारंबार बटुक भैरवंकर साधना करिया पई, तेबे एटा देवतांकर आशीर्वाद बोली जानिबे। देवतांक सह आपणकर पूर्व जन्मर किछि संबंध रहिछि, सेति पई काहि से एभलिया बाट देखौछंती। किंतु दीक्षा नबाउ पड़िबो। दीक्षा न नेले से स्तर पर्यंत साधना करा जाई परिबो नै, जो स्तर पर्यंत आपण भाबिछंती। किंतु जदि जणे साधना क्षेत्र में प्रवेश करिया को चाहूची आ अति उच्च स्तर पर्यंत जीवा को चाहूची, ताहले निहाती ताकू साधना पूर्व गुरु दीक्षा नबा को पड़िबो। गुरु नथिले साधना फलित हुए नाही। गोटे हद पर्यंत हाँ ठीक अछि, साधना चली जीवो, किंतु ता पर को पर स्टेप रे साधना करा जाई परिबो नाही जदि गुरु नाहंती। कारण गुरु हेले ग्यारेंटर। आमे नुआ साधक शक्ति विषय रे आमे झाट बराबर किछि जानिने कि शक्ति की केबे देखिने, तांकर स्वरूप जानिने, तांकर ध्यान जानिने, तांकर मंत्र जानिने, किछि नाही। आमे यूट्यूब रु सर्च कलु, कहार गोटे मंत्र मिलगला, से कहिदेले अमुक दिन रे एतिक दिन रे प्रत्यक्ष होई जिवे, एई मंत्रटा जप कर। कोन खाली मंत्र जप करिले ही देवी देवता प्रत्यक्ष होई जिवे? एटा भूल कथा। किंतु शास्त्र कहे जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। अर्थात जप द्वारा ही सिद्धि मिले, जप द्वारा ही सिद्धि मिले, जप द्वारा ही सिद्धि मिले। एथरे संशय नाही, एथरे संदेह नाही। मंत्र को जेते अधिक जप करा जीवो, से सेते अधिक मंत्र जाग्रत हबो, सिद्ध हबो, आपणक पई काम करिवो। किंतु मंत्र भितरे शक्ति संचारित करिवार क्षमता केवल गुरुंक पाखरे अछि। धरंतु आपण कोनोस गोटे एमिति शक्तिर साधना करूछंती, जो शक्ति को आपण केबे पूजा करि नाहंती, भोग देई नाहंती, ता विषय रे जानि नाहंती, तांकर स्वरूप जानि नाहंती, तांकर ध्यान जानि नाहंती, तांकर आवाहन जानि नाहंती, संस्थापन जानि नाहंती, सन्निधान किछि जानि नाहंती, ए टू जेड किछि जानि नाहंती। एई गोटे दुईटा वीडियो कि 5-6टा वीडियो यूट्यूब रे देखिदेले तांको विषय रे, तांको साधना कले अमुक अमुक हुए, आपण बसी पइले साधना रे।
ତେବେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରର ଯଦି ମନ୍ତ୍ରଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କାମ ସୁଫଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀ ଦେବତା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେନି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର। ଗୋଟେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ତା'ର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗ 1.5 ଲକ୍ଷ କରିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ ନ କଲେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ 10,000 ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଗୁରୁ ତା ପାଖାପାଖି ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେକୌଣସି ସାଧନା ଆଡ଼ିକି ଆଗେଇବ, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ଗୁରୁ ତା ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ରହିଲେ ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଗୁରୁ ସେଠି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ କି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସାଧନା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିଛି ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗତିବିଧି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ସେଠି କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ? ଯଦି ଗୁରୁ ନଥିବେ, ସେଠି ଗୁରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଗୁରୁ ସାଧନା ପରେ ଗଣପତି ସାଧନା କରାଯାଏ, କାରଣ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜାପାଠ ହୋମ ବିଧିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳଦାୟୀ। ଗୁରୁ ସାଧନା, ତାପରେ ଗଣେଶ ସାଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ମାନିଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଜପ କରି ଚାଲିବେ। ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ସେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସାଧନା କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଜଣେ ସାଧକ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ତାକୁ ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ନଥିଲେ ସାଧନା ଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ବନ୍ଧନ ଗୃହ କିଳନ କେମିତି କରାଯାଏ, ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଘର କିଳନ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଘର ବନ୍ଧନ କହିଲେ ସେ ଭୂମିକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ଯେ ସେଠି କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରିବନି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବେ, ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବହେ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିକି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବେ। ସେ ଲୋକର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମୁଖିଆ ଯିଏ ଥିବ, ଘରର ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଥିବ, ତାର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଏଭଳି ସବୁ ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ଘର କିଳନ କହିଲେ ଘରର ଚାରିପାଖେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଆଯିବ। ସେ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ତାହା ଭୂତ ପ୍ରେତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଦେବୀ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଘର କିଳନ ବିଦ୍ୟା ଦେବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ନିଜ ନିଜର ଘର କିଳିକି ଦେଖିପାରିବେ। 100% କାମ କରେ, 100%। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଗୋଟାଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ। ସେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉପରେ, ତେବେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ମାସ ଲାଗିଯିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ମାସ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଘର ଉପରେ ହାତ ମାରିପାରିବନି। 6 ମାସ ପରେ ଯାଇକରି ଯାହା କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଋଷଭ ରାଉତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ? ଦେଖ, ସେସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର କର୍ମଫଳକୁ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନିରୂପଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣିକି କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଏବଂ କାର୍ମିକ ବନ୍ଧନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେ ଧନୀ ହୁଏ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହୁଏ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଏ, ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଣିଷ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଭର କରେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ଲେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ବ୍ୟାନରରେ ନମ୍ବର ଅଛି,
ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସାଗର ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧକମାନଙ୍କର କୌଣସି କବଚ ଅଛି କି ଯାହା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯେପରିକି ସାଧନା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସିଦ୍ଧି ଦେଇପାରେ? ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ନୃସିଂହ କବଚ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଭୈରବ କବଚ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, କାଳୀ କବଚ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଏଥି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କବଚ ବି ଯଦି ସିଦ୍ଧ କରିକି ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ହସ୍ତରେଖା ବିଚାର କରିକିରି କେମିତି ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହସ୍ତରେଖା ବିଚାରକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗଣପତି ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିସାରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇକରି ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ତରେଖା ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଜିନିଷ। ହସ୍ତରେଖା ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରେଖା ଥାଏ। ଜୀବନ ରେଖା ଥାଏ, ଏହାକୁ ପିତୃ ରେଖା କହନ୍ତି, ଆୟୁ ରେଖା କହନ୍ତି, ଗୋତ୍ର ରେଖା ଅଛି, କୂଳ ରେଖା ଅଛି, ମସ୍ତକ ରେଖା ଅଛି, ଧନ ରେଖା ଅଛି, ମାତୃରେଖା ଅଛି, ତାପରେ ହୃଦୟ ରେଖା ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଖା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେଖା ଅଛି, ବିବାହ ରେଖା ଅଛି, ସନ୍ତାନ ରେଖା ଅଛି, ମଣିବନ୍ଧ ରେଖା ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ମୁଦ୍ରିକା ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ରେଖା ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ରେଖା ଅଛି, ବାନ୍ଧବ ରେଖା ଅଛି, ପ୍ରବାସ ରେଖା ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରେଖା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ 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 କରିକି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକରି ଶିଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଳି ସାଧନା କରିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାହାର ହାତ ଦେଖିବେ ତା ହାତ ରେଖାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିବ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କେମିତି କେମିତି କାମ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜାତକ ବିଚାର। ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବ। ଜାତକ ବିଚାରଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କଟା ତଳେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ରିଲେଟେଡ଼୍ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଡ଼େ। ଆଉ 100% ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବିଦ୍ୟା, ସୂତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ମାନେ 100% ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ, ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଜିବ। ଅମୁକ ଅମୁକ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତା'ର ଫଳଟା ଅମୁକ ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ସୂତ୍ର ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେ ସୂତ୍ର ବାଜିବା କଥା ବାଜିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।